Dear students, good morning everyone. Today I am Suryakala Kumari, lecturer in botany, Sri Venkateshwara College of Arts and Science, Amalapuram, affiliated to Adikavi Nannaya University, Rajahmundry. Today we discussing topic is the second year third semester botany syllabus, plant taxonomy and embryology. In that third unit topic అంటే సిస్టమేటిక్ టాక్సానమీ 1లో ఉండేటటువంటి ఫ్యామిలీస్లో ఆల్రెడీ we are discussed in the 4 families in last classes. Now we discussing family is the Apiaceae family. This is also called Umbelliferae family, carrot family. Carrot is present in this family. These are the topic names. They are the Apiaceae, Umbelliferae, carrot family. Anyone same. What is the systematic position of the family? Apiaceae systematic position. Class Dicotyledons. Subclass Polypetalae. Petals are free in condition. Series Calciflorae. Order Umbellales. Umbel inflorescence is present in these family members. Family Apiaceae. Apiaceae, this is also called Umbelliferae. In old name is the Umbelliferae, new name is the Apiaceae. Apiaceae have about 446 genera. Apiaceae family have the 446 genera and 3540 species. These are distributed in the only temperate regions. That can grow only cool conditions. These plants are grown in cool conditions. In India, about 53 genera and 200 species. 200 species are included in the 53 genera in India. In Andhra Pradesh, there are 13 species spread over 9 genera. Eryngium. Eryngium is the largest genus in this family that containing the 230 species. Eryngium contain the 230 species. Here, according to ICBN, International Code of Botanical Nomenclature, the name of the family should be based on the nomenclature type and have the Latin suffix ACEAE. We are discussed in the first unit class binomial nomenclature and ICBN rules. In that discussed in the every scientific name present in the Latinized word and each name containing the suffix. Here also that is presented. Since these two are not represented in the earlier name Umbelliferae. అంటే మనం ఫస్ట్ చెప్పినటువంటి Umbelliferae అనేటటువంటి ఈ ఫ్యామిలీ లోపల ఈ లాటినైజ్డ్ వర్డ్ అనేటటువంటిది లేకపోవడం, సుఫిక్స్ అనేటటువంటిది ఏసీఏఈ తోటి ఈ ఫ్యామిలీ ఎండ్ అవ్వకపోవడం, అలాగే నామినిక్లేచర్ టైప్ ప్రకారము టైప్ జీనస్ అనేటటువంటిది లేదు. అంబెల్ అనేటటువంటి పేరుతోటి ఏమీ జీనస్ నేమ్ లేదు. అంటే ఇవి రెండు కూడా డిఫెక్ట్గా ఉండడం వలన అంబెల్లిఫెరేకి ఆల్టర్నేటివ్ నేమ్ కింద Apiaceae is given in line of it and the latter is based on the type genus. Apium అనేటటువంటి జీనస్ని బేస్ చేసుకొని Apiaceae ఫ్యామిలీ కింద నేమ్ పెట్టడం జరిగిందనమాట. దిస్ ఇస్ ద లాటినైజ్డ్ అండ్ దట్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ ఎండ్ విత్ ద ACEAE. Those characters are present in this family Apiaceae. That is not present in the Umbelliferae. That is the earlier name. This is the last given and according to ICBN దాని ప్రకారం పెట్టినటువంటి పేరు ఇది. అందువల్ల both are running in process. However, the earlier name Umbelliferae is not incorrect and it continues to be in wide botanical uses as the
కన్జర్వ్డ్ నేమ్, అంటే ఎర్లియర్ నేమ్ అయినప్పటికీ, అంటే దానికి అకార్డింగ్ టు ఐసిబిఎన్ రూల్స్ ప్రకారం లేకపోయినప్పటికీ కూడా రెండింటిని కూడా వాడడం జరుగుతుందన్నమాట. అంటే యాక్చువల్లీ వీఆర్ కాల్ దట్ ఏపిఎస్సి ఫ్యామిలీ, కానీ ఇన్ ఎర్లీ డేస్ అంబెలిఫెరే. వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ ప్లాంట్స్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్యామిలీ? యాంజలికా ఆర్చాంజిలికా అనేటటువంటిది. ఇది క్యాటిల్ ఫీడ్ కింద ఉపయోగపడేటటువంటి మొక్క. మనకి ఎపియం గ్రావియోలెన్స్, మనకి టైప్ జీనస్ ఇదే ఎపియం గ్రావియోలెన్స్ అనేటటువంటి. దీని యొక్క టైప్ జీనస్ని బేస్ చేసుకుని ఏపిఎస్సి ఫ్యామిలీ కింద పెట్టడం జరిగిందనమాట. సెంటెల్లా ఎసియాటికా, బ్రహ్మి అని చెప్పేసి పిలుస్తూ ఉంటారు ఈ మొక్కని. కొరియాండ్రం సటైవం, కొరియాండర్ మన ధనియాలను ఇచ్చేటటువంటి మొక్క. కొత్తిమీర అని పిలుస్తూ ఉంటాం. దట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ ద వెజిటేబుల్, అంటే ఫ్లేవరింగ్ ఏజెంట్లా వాడుతూ ఉంటాం. కుమినం సిమినం, దిస్ ఇస్ ద జీలకర్ర. కుమినం సిమినం అంట, జీరా అని పిలుస్తూ ఉంటాం. డాకస్ కరోటా, దిస్ ఇస్ ద క్యారెట్ ఫ్యామిలీ అని పిలిచాం కదా. ఫెరులా ఎస్ప్టాయిడా, దిస్ ఇస్ ద ఎస్ప్టాయిడా, ఇట్ మీన్స్ ఇంగువ. దిస్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ఫుడ్ ఐటమ్స్. ఫోయినాక్యులం వల్గారే, సోంపు అంటాం. ఆఫ్టర్ ద ఫినిషింగ్ ఆఫ్ ది మీల్స్, that can very small amount of is taken in mouth, that can refresh the mouth. Trachispermum ami, Hydrocrotyle rotandrifolia, this is the Saraswati ఆకు అని పిలుస్తూ ఉంటారు. అంటే మెమొరీ పవర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి దీని లేహ్యం తీసుకుంటే అని ఒక నమ్మకం అందరికీ. హైడ్రోక్రోటైల్ రొటాండ్రిఫోలియా అనేటటువంటిది. దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ప్లాంట్స్ ఆఫ్ ది ఏపిఎస్సి ఫ్యామిలీ. నౌ వి డిస్కసింగ్ ద టాపిక్, వాట్ ఈస్ ద క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ ది ఏపిఎస్సి ఫ్యామిలీ. హ్యాబిటేట్, usually mesophytes that can grow in general nature, mesophytic plants. Habit, ఆవాసం ఏంటంటే annual herbs, for example coriander, that is the seasonal plant. అంటే annual herb coriander అనేది మనకి చాలా చిన్నగా ఉండేటటువంటి మొక్క. biennial herbs, Dacus carota, 2 years that the plant is grown. In last of the second year we are digging the carrots. Perennial herbs, perula, shrubs, bupleurum, scandent shrub, pseudocarpum, rarely trees, angelica, runner, centella. These are the different types of annual herbs, biennial herbs, perennial herbs. All types of herbs is here. Shrubs and rarely trees. All types of plants are grown in this family. In this way, అంటే అన్ని రకాలు, అంటే హెర్బ్స్ ఉన్నాయి, షబ్స్ ఉన్నాయి, ట్రీస్ ఉన్నాయి. The presence of schizogenous cavities filled with scented oils. All the parts of the plants have a peculiarly smell. అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ గివ్ టు ద గుడ్ స్మెల్, మంచి వాసన ఇస్తూ ఉంటాయి. వాట్ ఈస్ ద రీజన్ అన్నప్పుడు సైజోజీనస్ క్యావిటీస్, అంటే దాని లోపల చిన్నగా క్యావిటీస్ అనేటటువంటివి ఉంటాయి. ఆ క్యావిటీస్ లోపల ఆయిల్స్ అనేటటువంటివి, సెంటెడ్ ఆయిల్స్ అనేటటువంటి ఫిల్ అయి ఉండబట్టి దట్ కెన్ గివ్ టు ద గుడ్ ఆర్డర్, మంచి వాసనని, సుగంధభరితమైనటువంటి వాసనని ఇస్తాయి. అంటే వీటిని సుగంధ ద్రవ్యాలు అని కూడా అంటూ ఉంటాం మనం. నెక్స్ట్ వెజిటేటివ్ క్యారెక్టర్స్. వెజిటేటివ్ క్యారెక్టర్స్, శాఖీయ లక్షణాలు. రూట్ అంటే కాండం వేరు వ్యవస్థ. ట్యాప్ రూట్ సిస్టమ్, అంటే డైకోటిడర్స్ కాబట్టి ట్యాప్ రూట్ సిస్టమే ఉంటుంది. బ్రాంచ్డ్. ఇన్ సమ్ ద ట్యాప్ రూట్
an account of excessive storage of food material. It is swallowed and takes the shape of cone. Dacus carota, Apium graveolens. డాకస్ కరోటాలోని ఏపియం గ్రావిలెన్స్ యొక్క రూట్ సిస్టమ్ లోపల ఫుడ్ అనేటటువంటిది స్టోర్ అవుతూ ఉంటుంది. అది ట్యూబరస్ ఇన్ కండిషన్, స్టోరేజ్ ఫుడ్ మెటీరియల్కి ఎగ్జాంపుల్ కింద వీటిని మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. అలాగే ఇన్ సెంటెల్లా అడ్వాన్షియస్ రూట్స్ డెవలప్ ఎట్ నోట్స్. అడ్వాన్షియస్ టైప్స్ ఆఫ్ అంటే మనకి వేరే అంటే ట్యాప్ రూట్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఆ ట్యాప్ రూట్ నోట్స్ దగ్గర మాత్రము అడ్వాన్షియస్ టైప్స్ ఆఫ్ రూట్స్ అనేటటువంటివి ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది అనమాట. మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటి, ట్యాప్ రూట్ సిస్టము. కాకపోతే డాకస్ కరోటా ఏపిఎం లోపల ఎక్సెసివ్ ఫుడ్ ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద రూట్ దట్ కెన్ ఫార్మ్ ద కోన్ షేప్డ్ స్ట్రక్చర్స్ అని చెప్పేసి మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. అంటే దీని లోపల మన క్యారెట్స్ ఉంటాయి కదా, కోనికల్ షేప్లో ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. నెక్స్ట్ స్టెమ్, ఏరియల్ ఎరెక్ట్, నిటారుగా ఉంటుంది, భూమిపైనే ఉంటుంది స్టెమ్ పార్టికల్ అనేటువంటి. స్ట్రాగ్లర్ ఇన్ సూడోకార్పం. రన్నర్, సెంటెలా, అంటే మనకి పాకుతూ ఉన్నట్టుగా ఉండేటటువంటి కండిషన్స్ అన్నమాట. షార్ట్ అండ్ డిస్క్ లైక్ ఇన్ డాకస్. మనకి క్యారెట్ లోపల కాండ భాగం అనేది కనిపించదు. మీరు ఎప్పుడైనా క్యారెట్స్ని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే క్యారెట్ యొక్క పై భాగం లోపల ఒక డిస్క్ లాగా ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. మనం దాన్ని కట్ చేసేస్తాం తినేటప్పుడు. ఆ డిస్క్ భాగమే దీనిలో స్టెమ్ భాగం అన్నమాట. ఇంటర్నోడ్స్ లాంగ్, హాలో, బ్రాంచ్డ్, సిలిండ్రికల్ ఇన్ కొరియాండ్రం. అంటే మనకి కొత్తిమీర యొక్క కాండాన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే, కొరియాండర్ యొక్క స్టెమ్ని అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఇంటర్నోడ్స్ అనేటటువంటివి, అంటే నోడు ఇంటర్నోడ్ పార్ట్స్ ఉంటాయి కదా, ఇంటర్నోడ్ పార్ట్స్ అనేటటువంటివి చాలా పొడవుగా ఉంటాయి, లాంగ్ ఇన్ కండిషన్. అవి ట్యూబ్లా ఉంటాయి అన్నమాట. హాలో ఇన్ కండిషన్, ట్యూబ్ లాగా ఉండడం జరుగుతుంది. బ్రాంచ్డ్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచింగ్స్ అనేటటువంటి అబ్జర్వ్ చేస్తాం. దిస్ ఇస్ ద కొరియాండర్ స్టెమ్. డాకస్లో అయితే డిస్క్ లాగా పొట్టిగా ఉంటుంది. కొరియాండరంలో అయితే ఇంటర్నోడల్ పార్ట్స్ అనేటటువంటివి పొడవుగా ఉండి మనకి హాలోగా ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట, ఖాళీగా ట్యూబ్ లాగా ఉండడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ ద వేరియేషన్. ఎలాంగేటెడ్ గ్రూవ్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ గ్లాబ్రస్. ఫైనాక్యులం లోపల గ్లాబ్రస్గా ఉంటుంది. అంటే మనకు మామూలుగా హెయిర్ అనేది లేకుండా ఉండడం గ్లాబ్రస్ కండిషన్ అంటే. ఆన్ హెయిరీ యాంథ్రిస్కస్ సిల్వస్ట్రిస్ అనేటటువంటి ఈ మొక్కలో హెయిర్ అనేటటువంటిది కాండం మీద ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది అనమాట. అంటే మీకు ఇక్కడ వేరియేషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. మనకి క్యారెట్ లోపల స్టెమ్ ఈజ్ ద షార్ట్ అండ్ డిస్క్ షేపుల్లో ఉంటుంది. రిమైనింగ్ అన్నిటిలోనూ స్టెమ్ మామూలుగానే ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. కొన్నిట్లో అయితే రన్నింగ్ కండిషన్లో ఉంటుంది, అంటే భూమిపైన పాకుతున్నట్టుగా ఉంటుంది. కొన్నిట్లో స్ట్రాగ్యులర్గా ఉంటుంది. అంటే ఏదైనప్పటికి కూడా most of the members containing the erect type of aerial and erect type of stem, that is the common character. రిమైనింగ్ ప్లాంట్స్ అన్నిటిలోనూ ఎందులో వేరియేషన్ ఉన్నదో ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తూ వచ్చాం మీకు. నెక్స్ట్ లీఫ్. యూజువల్లీ లీఫ్ ఈజ్ ద ఎక్స్ స్టిప్యులేట్. స్టిప్యూల్ ఈజ్ ఆబ్సెంట్ బట్ ఇన్ హైడ్రోకోటైల్ స్టిప్యులేట్. మన సరస్వతి ఆకు అంటున్నాం కదా, దానిలో మాత్రం స్టిప్యూల్ అనేటటువంటిది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. మీకు దగ్గరలో ఎక్కడైనా ఉంటే సరస్వతి ఆకు అని చెప్పేటటువంటి ప్లాంట్ మీకు ఎక్కడైనా ఉంటే హైడ్రోకోటైల్, దాన్ని అబ్జర్వ్ చేయండి, దానికి స్టిప్యూల్ ఉందా లేదా అనే విషయాన్ని మీరు. పీట్యులేట్ అంటే మనకి లీఫ్కి స్టాక్ ఉంటుంది. పీట్యులేట్. ద లీవ్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ ద ఆల్టర్నేట్ ఆర్ ఆపోజిట్. దట్ ఈస్ ద కామన్ క్యారెక్టర్ ఇస్ ద ఆల్టర్నేటివ్ మేనర్. ఆపోజిట్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఎపియాస్ట్రమ్. In epiastom, leaves are arranged in the opposite manner. Usually decompound, that is observed in the coriandrum. మన కొత్తిమీరలో ఉండేటటువంటి ఆకులు చూస్తుంటే మనకి అవి చీలికలుగా అంటే చీలిపోయినట్టుగా కనిపించేటటువంటి స్ట్రక్చర్స్ కనబడతాయి. ఒక షేప్, పర్టికులర్ షేప్ అనేది ఉండదు. ఇదిగోండి, అందువల్ల దీన్ని డికంపౌండ్ టైప్ ఆఫ్ లీఫ్ కింద మనం చెప్పుకుంటాం.
మనకు ఆల్టర్నేటివ్గా ప్రజెంట్ అయింది. యూనిపిన్నెట్లీ కాంపౌండ్ పింపినెల్లా మేజర్ అనేటటువంటి మొక్క లోపల యూనిపిన్నెట్ కానీ అంటే ఒక మధ్యలో మన కరివేపాకు ఎలాగ స్టాక్ ఉంటుంది, ఆ స్టాక్ ఉంటుంది, దానికి అటు ఇటు లీవ్స్ ఉంటాయి కదా, అది యూనిపిన్నెట్ అంటే. బైపిన్నెట్ అంటే మళ్ళీ ఆ స్టాక్ వచ్చి ఆ స్టాక్ మీద ఇంకో స్టాక్ వస్తుంది, దాని మీద లీవ్స్ ఏర్పడతాయి, లీఫ్లెట్స్ అనేటటువంటి ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద బైపిన్నెట్ కాంపౌండ్. ఈగోపోడియం రేర్లీ సింపుల్ అంటే సింగిల్గా ఒక లీఫ్ అనేది ఉండడం చాలా రేరు. దట్ ఈస్ అబ్జర్వ్ ఇన్ ద భూప్రియారం, దీనిలో అబ్జర్వ్ చేశారు. అంటే సింపుల్ లీఫ్ అనేటటువంటిది మ్యాక్సిమం కాంపౌండ్ లీఫ్ అనేటటువంటిదే కనబడుతుంది మనకి ఇక్కడ. వినేషన్ ఈజ్ ప్యారలల్ యాజ్ ఇన్ మోనోకాట్స్. ఎందులో కనబడుతుంది? ఎరింగ్వియం లోపల ప్యారలల్ వినేషన్ అనేటటువంటిది కనబడుతుంది. బట్ ఇది డైకాటిలిడన్ ప్లాంట్స్ కాబట్టి మ్యాక్సిమం రెటిక్యులేట్ వినేషనే ఉంటుంది. కానీ స్పెషలైజ్డ్ క్యారెక్టర్ ఎరింగ్వియం లోపల చూడొచ్చు అనమాట. ఇది డైకాట్లో ఉండాల్సినటువంటి క్యారెక్టర్ ఒకటి లేదు. అంటే వినేషన్ ఇస్ ద ప్యారలల్ అంటే సమాంతర ఇనల వ్యాపనము అంటాం. అలాంటి కండిషన్ ఎరింగ్వియంలో అబ్జర్వ్ చేశారు. యూనికోస్టెడ్ రెటిక్యులేట్ వినేషన్ హైడ్రోకోటైల్ లోపల, మల్టీకోస్టెడ్ రెటిక్యులేట్ వినేషన్ యాస్టాన్షియా మేజర్ లోపల అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. లీఫ్ బేస్ యాంప్లిఫెక్సిగల్ అంటే పత్రం యొక్క బేస్ భాగం ఉంటుంది కదా, ఈ బేస్ భాగం మీరు ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేయండి. కొత్తిమీర ఆకు తీసుకొచ్చినప్పుడు దాని యొక్క పత్రాన్ని లాగేసేటప్పుడు అంటే ఆ లీఫ్ యొక్క డికంపౌండ్ లీఫ్ లాగినప్పుడు దాని యొక్క బేస్ భాగం వెడల్పుగా ఉంటుంది, కొంచెం అంటే స్ప్రెడ్ అయినట్టుగా వెడల్పుగా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కండిషన్. ఆ కండిషన్నే మనం పిలుస్తున్నాం. ఆ కండిషన్ని మనం యాంప్లెక్సికల్ అని చెప్పేసి పిలవడం జరుగుతుందన్నమాట. దిస్ ఈస్ ద వెజిటేటివ్ క్యారెక్టర్స్. రూట్ ఈస్ ద కామన్ root, taproot system, but in carrot that can store the excessive food material that can give to the cone shaped structure. అది స్టెమ్ వచ్చేటప్పటికి ఇన్ క్యారెట్ డిస్క్ షేప్డ్ స్ట్రక్చర్. స్టెమ్ ఈజ్ ద షార్ట్ అండ్ డిస్క్ షేప్డ్ ఇన్ స్ట్రక్చర్ అంటే వేరియేషన్ క్యారెట్ లోపల ఉన్నటువంటి. లీఫ్కి వచ్చేటప్పుడు డికంపౌండ్ లీఫ్ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద కొరియాండ్రం. అంటే మీకు క్యారెట్ గురించి తెలుసు కాబట్టి ఆ క్యారెట్లోనే చెప్తున్నాను. మనకి కొరియాండ్రం కొత్తిమీర కూడా తెలుసు కదా, దాని లోపల లీఫ్ అనేటటువంటిది కొరియాండ్రంలోను క్యారెట్లో లీఫ్ ఒకేలా ఉంటుంది ఇంచుమించుగా. దట్ ఈస్ ద డికంపౌండ్ టైప్ ఆఫ్ లీఫ్. ఎరిగ్వియం అనేటటువంటిది మాత్రం ప్యారలల్ వినేషన్ కలిగి ఉండడం అంటే దట్ ఈస్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ది మోనోకాట్, బట్ దట్ ఈస్ ద ప్లాంట్ ఈస్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ డైకాట్. రిమైనింగ్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ సిమిలర్ విత్ ద డైకాట్స్. నెక్స్ట్ ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్. ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ పుష్ప విన్యాసం అంటాం. ఎపికల్ ఎంబెల్ అంటే మనకి అంబ్రెల్లా ఉంటుంది చూసారా, అంబ్రెల్లా లోపల స్టిక్స్ ఉంటాయి చూసారా, ఆ స్టిక్స్ మాదిరిగానే ఇక్కడ పీట్యూల్స్ అనేవి కూడా అన్నీ ఒకే లెంత్లో ఉంటాయన్నమాట. అంటే పీట్యూల్స్ కాదు, పెర్సిల్స్. మనకి ఫ్లవర్కి ఉండేటటువంటి స్టాక్స్ ఉంటాయి కదా, అన్నీ ఒకే లెవెల్లో ఉంటాయి. అందువల్ల మనకి ఎపికల్ అంబెల్ దట్ ఈస్ ద టిప్ ఆఫ్ ద స్టెమ్. స్టెమ్ యొక్క టిప్ భాగంలో ఈ అంబెల్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఎపికల్ అంబెల్ అంటాం. సింపుల్ అంబెల్ దట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద హైడ్రోకోటైల్. అదే కాంపౌండ్ అంబెల్ కొరియాండ్రం. మీరు కొత్తిమీరలో ఉండేటటువంటి ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక కుచ్చులాగా కనబడుతూ ఉంటుంది అది. దట్ ఈస్ ద కాంపౌండ్ అంబెల్. ఇన్ కాంపౌండ్ అంబెల్ ద రింగ్ ఆఫ్ ది బ్రాక్ట్స్ ఎట్ ది టిప్ ఆఫ్ ది మెయిన్ యాక్సిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇన్వల్యూకర్. అంటే ఈచ్ ఫ్లవర్ కంటైనింగ్ ద వన్ బ్రాక్ట్. ఈచ్ ఫ్లవర్ కంటైనింగ్ ద వన్ బ్రాక్ట్. ప్రతి ఒక్క ఫ్లవర్కి ఒక బ్రాక్ట్ ఉంటుంది చూసారు, ఇక్కడ వేసాం మీకు. ప్రతి ఒక్క ఫ్లవర్కి ఇది దిస్ ఇస్ ద కాంపౌండ్ అంబెల్. అంటే ఇందులో ఒక్కొక్క దాన్ని సింపుల్ అంబెల్ అంటే ఇక్కడ 5 ఉన్నాయి, అందులో ఒక్కొక్క దాన్ని సింపుల్ అంబెల్గా పిలుస్తాం. ఒక్కొక్క దాన్ని సింపుల్ అంబెల్గా పిలుస్తాము. ఇవి 5 కలిపి ఒక బంచ్లాగా ఏర్పడ్డాయి కాబట్టి కాంపౌండ్ అంబెల్ అంటాం. అంటే ఒకే లెంత్లో ఉన్నాయి అన్నీ కూడా, సిమిలర్ ఇన్ హైట్, ఒకే హైట్లో ఉండబట్టి మనం అంబెల్గా చెప్తాం. గొడుగులో మనకు పుల్లలు కూడా ఈక్వల్ కండిషన్లో ఉంటాయి కదా, అలాగ ఉండడం వల్ల. దీని యొక్క బేస్ భాగంలో స్టార్ లాగా షేప్ వేసిన చూసారా,
అంటే ఒక్కొక్క అంబెల్కి ఒక్కొక్క బ్రాక్ట్ కండిషన్ అనమాట, బ్రాక్ట్ లాగా ఉంది. అలాగే పైన ఈచ్ వన్ సింపుల్ అంబెల్లో కూడా ఒక్కొక్క దానికి స్టార్ షేప్లో స్ట్రక్చర్ అంటే ఇక్కడ 5 ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి, 5 ఫ్లవర్స్కి ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క బ్రాక్ట్ అన్నమాట. అవి అన్నీ కలిసి ఒక ఓరల్ షేప్డ్ స్ట్రక్చర్ ఫార్మేషన్ జరిగింది. దాన్ని మనం ఇన్వెల్యూకర్ అని పిలుస్తూ ఉన్నాం, అవునా? అంటే ఈ ఇన్వెల్యూకరు 2 రకాలుగా చెప్తాం మీకు ఇక్కడ. ఇన్ కాంపౌండ్ అంబెల్లో ఉన్నటువంటి రింగ్ ఆఫ్ ద బ్రాక్ట్స్ ఎట్ ది టిప్ ఆఫ్ ది మెయిన్ యాక్సిస్ దగ్గర ఉండేదాన్ని ఇన్వెల్యూకర్ అన్నాం. అదే వైల్ ద వన్ ఎట్ ది టిప్ ఆఫ్ ది బ్రాంచెస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇన్వెల్యూసెల్. అంటే వాట్ ఈస్ ద వేరియేషన్? ఇదేమో ఇన్వెల్యూకర్, ఇక్కడ కనబడేదాన్ని ఇన్వెల్యూకర్ అని పిలుస్తాం. ఈ స్టార్ షేప్డ్ స్ట్రక్చర్లా కనబడుతుంది కదా దాన్ని, అంటే ఈ 5 యొక్క బ్రాక్ట్లు కాబట్టి ఇన్వెల్యూకర్ కింద. అది ఇండివిజువల్గా ఒక్కొక్క దానికి సంబంధించిన దాన్ని ఇన్వెల్యూసెల్. అంటే ఈచ్ ఫ్లవర్ కంటైనింగ్ ది 1 బ్రాక్ట్. అంటే ఒక్కొక్క పువ్వుకి ఒక్కొక్క పుష్పానికి ఒక్కొక్క బ్రాక్ట్ ఉంటుంది, పుచ్చం ఉంటుంది. ఆ 5 అనేటటువంటివి ఉన్నాయి కాబట్టి 5 ఫ్లవర్స్కి 5 ఉన్నాయి కాబట్టి అందువల్ల మనం వాటిని ఇన్వెల్యూసెల్ అని పిలవడం జరుగుతుంది అన్నమాట. దీన్ని ఇన్వెల్యూసెల్ అంటాం, దీన్ని ఏమో ఇన్వెల్యూకర్ అంటాం. అంటే ఈచ్ సింపుల్ అంటే 5 సింపుల్ అంబెల్స్ ఉన్నాయి. ఈ 5 సింపుల్ అంబెల్స్ ఇక్కడ ఫ్యూజ్ అయ్యి ఉన్నాయి. ఆ ఫ్యూజ్ అయ్యి ఉండేటటువంటి చోట ఉన్నటువంటి దాన్ని ఏమో ఆ కండిషన్ ఏమో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ స్టార్ షేప్డ్ స్ట్రక్చర్ ఏమో ఇన్వెల్యూకర్ అంటే దీన్ని ఏమో ఇన్వెల్యూసెల్ అని చెప్పేసి రెండింటిని విడివిడిగా పిలవడం జరుగుతుంది అనమాట. దట్ ఈస్ ద వేరియేషన్ ఇన్వెల్యూకర్, ఇన్వెల్యూసెల్. అంటే కాంపౌండ్ అంబెల్లో ఉండేటటువంటి మెయిన్ యాక్సిస్ దగ్గర ఉండేటటువంటి రింగ్ ఆఫ్ ద బ్రాక్ట్స్ని మనం ఇన్వెల్యూకర్ అంటుంటే one at the tip of the branch is called involucre. But in Phoenaculum, Anthium, these are 2 types of rings. Bracts are absent. అంటే మనకి ఇక్కడ these 2 types of rings, bracts are absent. ఈ రెండిట్లో ఫోయినాక్యులంలోనూ యాంథంలోనే మనకి ఇలాంటి బ్రాక్ట్ అంటే ఇన్వెల్యూకర్ కానీ ఇన్వెల్యూసెల్ కానీ ఉండవు. సిన్స్ ద పెడిసిల్స్ ఆర్ ఆబ్సెంట్ ఇన్ ద ఎరిగ్రియం. ఎరిగ్రియం లోపల పెడిసిల్ అనేటటువంటిదే ఉండదు, అంటే స్టాక్ అనేటటువంటిదే ఉండదు ఫ్లవర్కి. ఇప్పుడు ఫ్లవర్ క్యారెక్టర్ ఇండివిజువల్గా ఒక ఫ్లవర్ క్యారెక్టర్ని చూద్దాం. స్మాల్ ఇన్ సైజ్, ఫ్లవర్ ఇస్ ద స్మాల్ ఇన్ సైజ్, చాలా చిన్నగా ఉంటుంది. వాటి సెక్షన్ కటింగ్ చేసి చూపించడం కూడా చాలా కష్టమైన పని. వైట్ ఆర్ ఎల్లో ఇన్ కలర్. బ్రాక్ట్ 8, బ్రాక్ట్ ఇందాక చూపించాం కదా, ఈచ్ ఫ్లవర్ దగ్గర ఇన్వెల్యూకర్, ఇన్వెల్యూసెల్ అని చెప్పి చూపించిన చోట బ్రాక్ట్ ఉంది. ఈ బ్రాక్ట్ 8 అంటే ఫోయినాక్యులంలో ఉండవన్నాం కదా, ఇన్వెల్యూకర్ ఉండదని చెప్పేసి అన్నాం కాబట్టి అందులో ఈ బ్రాక్ట్ 8 అన్నమాట. పెడ్సిలేట్ స్టాక్ ఉంటుంది, కొరియాండ్రమ్ ఎగ్జాంపుల్. సెసైల్ ఎరిగ్వియనంలో పెడ్సిల్స్ అనేటివి ఉండవు కాబట్టి సెసైల్ కండిషన్ అని చెప్పాం. యాక్టినోమార్ఫిక్ ఫోయినాక్యులం. జైగోమార్ఫిక్ కండిషన్ కొరియాండ్రంలో జైగోమార్ఫిక్ కండిషన్ అంటే ఫ్లవర్ లోపల పెటల్స్ యొక్క అరేంజ్మెంట్ వేరియేషన్ ఉండడం వల్ల జైగోమార్ఫిక్ కండిషన్ కనబడుతూ ఉంటుంది ఇందులో. ఇన్ కొరియాండ్రం పెరిఫెరల్ ఫ్లవర్స్ అంటే ఇన్ కొరియాండ్రం పెరిఫెరల్ ఫ్లవర్స్ ఆఫ్ ది అంబెల్ ఆర్ జైగోమార్ఫిక్ కండిషన్ అంటే సెంట్రల్లో ఉండేటటువంటి ఫ్లవర్స్ ఏమో యాక్టినోమార్ఫిక్ కండిషన్లో ఉంటే పెరిఫెరల్ రీజన్లో ఉండేటటువంటి ఫ్లవర్స్ మాత్రమే జైగోమార్ఫిక్ కండిషన్లో ఉంటాయి అన్నమాట. అందువల్ల ఇక్కడ జైగోమార్ఫిక్ కండిషన్ గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. నెక్స్ట్ ఈ ఫ్లవర్స్ బైసెక్షువల్ బట్ ఇన్ సమ్ యూనిసెక్షువల్. ఎకినోఫోరా యూనిసెక్షువల్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఎకినోఫోరా. కామన్ క్యారెక్టర్ ఇస్ ద బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్స్. ప్లాంట్స్ ఆర్ మొనీషియస్. ఆర్క్టోపస్ నాటి ఆర్క్టోపస్ ఆర్ డైషియస్ ఎకినోఫోరా. ఫ్లవర్స్ ఎపిగైనస్ మీన్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫీరియర్ ఆఫ్ సుపీరియర్ కండిషన్లో మనకి గైనీషియం అనేటటువంటిది అంటే ఉండడం జరుగుతుంది అన్నమాట. మీరు సింపుల్గా రాయాలంటే అంటే మీకు ఇక్కడ వేరియేషన్స్ చూపించాము. ఇక్కడ బ్రాక్టియేట్ ఆర్ ఈ బ్రాక్టియేట్, పెడిసిలేట్ ఆర్ సెసైల్, యాక్టినోమార్ఫిక్, జైగోమార్ఫిక్. The zygomorphic condition is observed in the Coriandrum peripheral flowers. Flowers are the bisexual, unisexual flowers also present. Monoecious, dioecious. మీకు ఇక్కడ హెట్రోక్లైమిడియస్ హోమ్
అనే కండిషన్ డైక్లైమిడియస్ హెట్రోక్లైమిడియస్ కండిషన్స్ గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు ఇక్కడ అంతే. అంటే కెలిక్స్ కొరెల్లా రెండు ఉంటాయి, దట్ ఈస్ అ కామన్ క్యారెక్టరు, అందువల్ల వాటిని మెన్షన్ చేయలేదు ఇక్కడ అన్నమాట. నెక్స్ట్ కెలిక్స్ సెపల్స్ 5 గ్యామోసెపాలస్ కెలిక్స్ ట్యూబిన్ అడెనేట్ టు ఓవరీ. అంటే మనకి ఇక్కడ ఎపిగైనస్ ఫ్లవర్స్ కదా అన్నాం, అందువల్ల కెలిక్స్ అనేటటువంటిది ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ లాగా ఉండి అది ఓవరీ పార్ట్కి అతుక్కుని ఉంటుంది అన్నమాట. లోబ్స్ ఆఫ్ ది కెలిక్స్ స్మాల్, చాలా చిన్న కెలిక్స్ ఉంటుంది. వెరీ స్మాల్ సైజ్ ఆఫ్ కెలిక్స్. ద కెలిక్స్ ఆర్ గ్యామోసెపాలస్ ఫ్యూజ్డ్ ఇన్ కండిషన్. దే లుక్ లైక్ ఏ టీత్ అరౌండ్ ద ఓవరీ. అంటే చాలా చిన్నవిగా ఉంటాయి. ఆ చిన్నవిగా ఉన్నటువంటి ఓయిలాగా ఈ పక్కన చిన్నటి తోకలాగా వేలాడబడి ఉంటుంది అనమాట సెపల్ అనేటటువంటిది. అంటే చాలా చిన్నగా ఉండి ఆ ఫ్లవర్ చుట్టూ అంటే పన్ను మాదిరిగా, అంటే మనకి టిత్ చిన్న చిన్నగా కనబడతాయి కదా, అలాగా కనిపించడం జరుగుతుంది అనమాట. సెపల్స్ ఆర్ ఆబ్సెంట్ ఇన్ ఫ్యూ స్పీసీస్. ఎపియం లోపల ఫెయినాక్యులం లోపల సెపల్స్ కండిషనే ఉండదంట. దే మే బీ ఇన్కాన్స్పిషియస్, అంటే ఉన్న అంతంత మాత్రంగా చాలా కనిపించకున్నటువంటి కండిషన్ లోపల ఉంటాయి. ఎరిక్వియంలోను యాస్ట్రాన్షియా లోపల. ఎపియంలో ఫెయినాక్యులంలో అసలు ఉండవు. ఒకవేళ ఉన్నా కూడా ఎరిక్వియం అండ్ యాస్ట్రాన్షియా లోపల ఉన్నాయా లేదా అన్న కండిషన్లో ఉంటాయన్నమాట. నెక్స్ట్ కొరెల్లా. మీరు సింపుల్గా రాయాలంటే కెలిక్స్ని సెపల్స్ 5 గ్యామోసెపాలస్ కెలిక్స్ ట్యూబీస్ అడెనేట్ టు ఓవరీ అని చెప్పేసి రాస్తే సరిపోతుంది. ఇక్కడ వాల్వెట్ ఈస్టివేషన్ అని చెప్పేసి యాడ్ చేయలేదు, యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట. అంటే ఈస్టివేషన్ మెన్షన్ చేయలేదు కదా. సెపల్స్ ఆర్ గ్రీన్ ఇన్ కలర్, దట్ ఈస్ అ కామన్ పాయింట్. కొరెల్లా పెటల్స్ ఆర్ 5 పాలీపెటాలస్. అంటే పాలీపెటస్ అంటే మనకి సబ్ ఫ్యామిలీ పాలీపెటస్ కదా, అందువల్ల పాలీపెటాలస్. ఫోల్డెడ్ ఇన్సైడ్ ద బర్డ్, అంటే బర్డ్ కండిషన్లో ఉన్నప్పుడు ఇలాగా మధ్యలో నొక్కుబడిపోయినట్టుగా ఉంటాయి. చూడండి ఇక్కడ ఫోల్డింగ్ కండిషన్ చూపిస్తున్నాం కదా, మడత పడినట్టుగా. మామూలుగా అయితే స్ట్రైట్గా వెయ్యాలి, అర్ధచంద్రాకారం టైప్లో వెయ్యాలి, కాకపోతే ఇక్కడ మధ్యలో ఫోల్డింగ్ చేస్తాం, మధ్యలో ఒక నొక్కినట్టుగా చేస్తాం. అంటే బర్డ్ కండిషన్స్ లోపల ఆ విధంగా ఉంటాయి. ఆ వేరియేషన్ని చూపించడానికి మీకు అలా డ్రా చేసాం అనమాట డయాగ్రామ్ అక్కడ. ఫోల్డెడ్ ఇన్సైడ్ ఇన్ బర్డ్ కండిషన్. ఇన్ ద అంబెల్ ఆఫ్ కొరియాండ్రమ్ ద పెటల్స్ ఆఫ్ ది పెరిఫెరల్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ అన్ఈక్వల్. ఇంబ్రికేట్ ఆర్ వాల్వెట్ ఈస్టివేషన్ వైల్ ఎల్లో ఆర్ బ్లూ ఇన్ కలర్. మీకు ఇక్కడ చెప్పాను కదా కొరియాండ్రమ్, మనం తీసుకున్నటువంటి డయాగ్రామ్ కూడా కొరియాండ్రంకి సంబంధించిందే. చూడండి ఇందులో పెటల్స్ అనేటటువంటివి, ఇక్కడ 5 పెటల్స్. దిస్ ఇస్ ద సెంట్రల్ ఫ్లవర్. ఇవ్వండి సెంట్రల్ ఫ్లవర్ కాబట్టి దానిలో 5 పెటల్స్ అనేటటువంటివి, అంటే బెండ్ అయినటువంటి ఉన్నాయి కదా మధ్యలో, ఇవి సమానంగా వేసాం. ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడేమో పెద్దది, ఇవి కొంచెం చిన్నవి, ఇది కొంచెం ఇంకా చిన్నవి. అంటే పెరిఫెరల్ ఫ్లవర్స్ లోపల సైజు వేరియేషన్స్ ఉంటాయి. ఆ క్యారెక్టర్ని ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. అంటే ఇన్ ద అంబెల్ ఆఫ్ కొరియాండ్రమ్ ద పెటల్స్ ఆఫ్ ది పెరిఫెరల్ ఫ్లవర్స్. దిస్ ఇస్ ద పెరిఫెరల్ ఫ్లవర్. మనకి ఇది పెరిఫెరల్ ఫ్లవర్. మిడిల్ అని రాసాము, ఇది రాంగ్. పెరిఫెరల్, సెంట్రల్ అన్న మిడిల్ అని ఒకటే అవుతుంది కదా, పెరిఫెరల్ అని చెప్పేసి ఇది. నెక్స్ట్ ఆండ్రీషియం. స్టామెన్స్ 5 ఫ్రీ. ఆల్టర్ని పెటాలస్ బెండ్ ఇన్సైడ్ ఇన్ బర్డ్స్. అంటే ఈ ఆండ్రీషియం పార్ట్స్ అనేటటువంటివి అంటే పెటల్స్కి ఆల్టర్నేటివ్గా ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. అంటే ఇవి చూడండి, పెటల్ ఇక్కడ ఉంది, ఆపోజిట్ అంటే దాన్ని ఎదురుగుండా ఉండాలి, ఆల్టర్నేటివ్ కాబట్టి ఈ పక్కగా ఉండడం జరిగింది. ఆల్టర్నేటివ్ టు పెటల్స్ అండ్ దట్ ఈస్ ద యాంటీ పెటాలస్ చెప్పచ్చు. ఆల్టర్నీ పెటాలస్ అని సింపుల్గా. బెండ్ ఇన్సైడ్, లోపల వైపుకి వంగుంటాయి ఇన్ ద బర్డ్ కండిషన్. యాంథర్స్ డైథీకస్, 2 థీకాస్ ఉన్నాయి, డైథీకస్ ఇన్ కండిషన్. ఇంట్రోజ్, లోపల వైపుకి ఉంటాయి. బేసి ఫిక్స్డ్ ఆర్ డార్సి ఫిక్స్డ్. లాంగిట్యూడినల్ డెలిషన్స్, బేసి ఫిక్స్డ్ ఆర్ డార్సల్ ఫిక్స్డ్. లాంగిట్యూడినల్ అంటే నిలువుగా పగిలేటటువంటి కండిషను.
ఈ ఫిలమెంట్ అనేటటువంటిది యాంథర్కి బేస్ భాగంలో గుచ్చుకున్నట్టుగా ఉంటుంది, లేదా బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ ద యాంథర్ వెనక వైపున ఉండడం, ఆ కండిషన్ అనమాట. నెక్స్ట్ గైనీషియం, అండాశయానికి సంబంధించి. బైకార్పెల్లరీ సిన్కార్పస్. సి హియర్ 2 కార్పెల్స్ ఆర్ ప్రజెంట్. 2 బ్లాక్స్ కింద ఉన్నాయి కదా, 2 కార్పెల్స్ అనేటటువంటివి ప్రజెంట్ అయి ఉన్నాయి. బైకార్పెల్లరీ కండిషన్. సిన్కార్పస్ 2 కలిసిపోయి ఉన్నాయి, అంటే విడగొట్టి లేవు కదా, ఒకే దానిలో 2 కార్పెల్స్ కనబడుతున్నాయి. ఓవరీ ఇన్ఫీరియర్. బైలాక్యులర్, 2 లాక్యూల్స్ ఈజీగా కనబడుతున్నాయి, 2 చాంబర్స్ లాగా. నెక్స్ట్ బైలాక్యులర్. స్టైల్స్ 2, 2 స్టైల్స్ ఉంటాయి. ఫ్రీ అంటే స్టైల్స్ మాత్రం ఫ్రీగా ఉంటాయి పైన భాగంలో. బేస్ ఆఫ్ ద స్టైల్ ఈజ్ స్వాలోన్ లైక్ ఏ డిస్క్ అండ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్టైలోపోడియం. అంటే ఆ స్టైల్స్ అతుక్కునేటటువంటి బేస్ భాగం ఉంటుంది కదా, అంటే ఒక స్టేజ్ లాంటి భాగం ఉంటుంది అనమాట. ఆ స్టేజ్ లాంటి భాగాన్ని, ఆ డిస్క్ని మనం స్టైలోపోడియం అని పిలుస్తున్నాం. స్టిగ్మా క్యాపిటేట్. ఈచ్ ఓవ్యూల్ బైటెగ్మిక్ అనాట్రోఫస్ పెడులస్ ఓవ్యూల్. యాక్సల్ ప్రెజెంటేషన్. ఇదే యాక్సల్ ప్రెజెంటేషన్. సెంటర్ పాయింట్ లోపల మనకి అతుక్కుని ఉన్నాయి. యాక్సల్ ప్రెజెంటేషన్. మీకు స్టైలోపోడియం అన్నాను కదా, ఇదిగోండి ఇది స్టైలోపోడియం. దీని నుంచి 2 స్టైల్స్ వచ్చాయి. క్యాపిటేట్ స్టిగ్మా అన్నాం కదా, దిస్ ఈజ్ ద స్టిగ్మా పార్ట్. స్టైల్స్ 2 కూడా బేస్ భాగంలో బైండ్ అయి ఉన్నాయి, అతుక్కుని ఉన్నాయి. దాన్నే మనం స్టైలోపోడియం కింద పిలుస్తాం అన్నమాట. దాన్ని స్టైలోపోడియం కింద పిలవడం జరుగుతుంది. అంటే బైకార్పెల్లరీ సిన్కార్పస్, ఓవరీ ఇన్ఫీరియర్, బైలాక్యులర్. స్టైల్స్ 2 ఫ్రీ. బేస్ ఆఫ్ ద స్టైల్ is swallowed. The swallowed condition is called స్టైలోపోడియం అంటున్నాం. స్టిగ్మా క్యాపిటేట్. యాక్సల్ ప్రెజెంటేషన్. ఈ ఓవ్యూల్స్ అంటారా, మనకు కనిపించవు కాబట్టి కండిషను. 2 కవచాలు ఉన్నటువంటి ఓవ్యూల్స్ ఉంటాయి. బైటెగ్మిక్ కండిషన్. అనాట్రోపస్ ఓవ్యూల్ అనేటటువంటిది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుందని. పాలినేషన్ మెకానిజం. ఇన్సెక్ట్ పాలినేషన్. దట్ ఈస్ ద ఎంటమోఫిలస్. ఫ్లవర్స్ ఆర్ మోస్ట్లీ ప్రొడాండ్రస్. అంటే the stamens are first to come to maturity. Therefore the self pollination is presented in many of the species, though the flowers are small and aggregated into simple and compound umbel and they are attractive. Further, the nectar secreted by the stylopodium is at the center of the flower and accessible to the insects. When the insects visit the flower, they acquire of the nectar and make a progress towards the same. Cross pollination takes place. అంటే సెల్ఫ్ పాలినేషన్ ప్రివెంట్ చేయబడుతుంది. ఇక్కడ ప్రెజెంటెడ్ అని రాసాం, ప్రివెంటెడ్. అది ఎంటమోఫిలస్. అంటే ఇన్సెక్ట్ పాలినేషన్ జరుగుతుంది అన్నాం కదా, ఎలా జరుగుతుందంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ అనేటటువంటివి మనకి అంబెల్ షేప్ స్ట్రక్చర్ కాదు ఇక్కడ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ అనేటటువంటిది. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద సేమ్ పొజిషన్, ఒకే చోట ఉంటాయి, కుచ్చులుగా గుత్తులుగా అగ్రిగేటెడ్ ఫామ్ లోపల. అందువల్ల గుత్తుగా ఉండేటప్పటికి అట్రాక్టివ్గా కనబడతాయి. ఎట్ ది సేమ్ టైం నెక్టార్ ఆల్సో సెక్రెటెడ్ బై స్టైలోపోడియం. స్టైలోపోడియం దగ్గర నెక్టార్ అనేటటువంటిది ప్రజెంట్ అయి ఉండడం వల్ల ఎట్ ది సెంటర్ ఆఫ్ ది ఫ్లవర్ అండ్ యాక్సెసిబుల్ టు ది ఇన్సెక్ట్. అంటే ఇన్సెక్ట్ దాని యొక్క అది నెక్టార్ని సక్ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు జనరల్లీ దట్ ఈస్ అండర్గో ద పాలినేషన్ ప్రాసెస్. పాలినేషన్ అనేటటువంటిది జరగడం జరుగుతుంది అనమాట. అంటే నెక్టార్ ఉంటుంది, వైట్గా ఫ్లవర్స్ ఉంటే మంచి స్మెల్ వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా అట్రాక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి ఇన్సెక్ట్స్ అనేది అర్థం. నెక్స్ట్ ఫ్రూట్. క్రీమోకార్ప్ టైప్. ఇది మనకి డ్రై ఫ్రూట్ కండిషన్ క్రీమోకార్ప్ అంటాము. అంటే మనకి జీలకర్ర కానీ ధనియాలు కానీ మనకి విడివిడిగా డ్రై కండిషన్ లోపల వస్తూ ఉంటాయి. దట్ పొజిషన్ మనకి క్రీమోకార్ప్ సింప్లీ ఒక స్టాక్ ఉంటుంది, స్టాక్కి అటు ఇటు కూడా మెరీకార్ప్స్ ఉంటాయి. ఇట్ డెలిషన్స్ ఇంటూ 2 one-seeded మెరీకార్ప్స్. It deletions into 2 one-seeded merycarps. The 2 merycarps after deletions are Y-shaped and
అట్రాక్టెడ్ టు ఎలాంగేటెడ్ స్టాక్ ఆఫ్ ది కార్పెల్. అంటే కార్పెల్లో ఉండేటటువంటి దాని యొక్క స్టాకు ఎలాంగేటెడ్ కండిషన్లోకి రావడం వలన, అంటే పొడవుగా సాగడం వలన అది మనకి పగిలినప్పుడు వై షేప్డ్ స్ట్రక్చర్లో ఉన్నట్టుగా, అంటే ఆ వై షేప్ ఆ టిప్స్ ఉంటాయి కదా, వై షేప్లో పైన ఉండేటటువంటి టిప్స్ దగ్గర మనకి ఒక్కొక్క సీడ్ ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. ఆ ఒక్కొక్క సీడ్ని మెరికార్ప్ అంటే ఒక క్రీమోకార్ప్లో 2 మెరికార్ప్స్ ఉంటాయి. అంటే ఒక ఫ్రూట్ బాడీ లోపల 2 సీడ్స్ ఉంటాయి మనకి ఇక్కడ. నేమ్లీ ద కార్పోఫోర్, ఆ వైకి కింద ఉన్నటువంటి స్టాక్ ఉంటుంది కదా, ఆ స్టాక్నేమో కార్పోఫోర్ కింద పిలుస్తాం. ఈచ్ మెరికార్ప్ హ్యాస్ ద 5 ప్రైమరీ రిడ్జెస్. అంటే మీరు సీడ్ తీసుకోండి, జీలకర్ర పలుకు అయి ఉండొచ్చు, లేదా సోంపు పలుకు అయి ఉండొచ్చు, లేదా ధనియాలకు సంబంధించింది అయినా సరే, ఏదైనా సరే ఒక సీడ్ తీసుకున్నప్పుడు దాన్ని మీరు భూతద్దం వేసుకుని దాన్ని అబ్జర్వ్ చేయండి. దాని మీద చిన్న చిన్న ఎడ్జెస్ అనేటటువంటి, అంటే రిడ్జెస్ అంటాం, ఎత్తులు పల్లాలు అనేటటువంటివి ఉంటాయి అన్నమాట. ఫస్ట్ 5 పెద్ద రిడ్జెస్ వచ్చి 5 ఉంటాయి, మళ్ళీ వాటి మధ్యలో మళ్ళీ సెకండరీ రిడ్జెస్ కూడా ఉంటాయి. ఈ రిడ్జెస్ మధ్య లోపలే మనకి ఈ ఆయిల్ గ్లాండ్స్ అనేటటువంటివి ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. ఈ రిడ్జెస్ మధ్యలోనే ఆయిల్ గ్లాండ్స్ అనేటటువంటివి ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. ఆ ఆయిల్ గ్లాండ్స్ ప్రజెంట్ అయ్యే కండిషన్ని విట్టే అని పిలుస్తాం. దే కంటైన్ ద ఆయిల్ గ్లాండ్స్ నోన్ యాజ్ విట్టే అంటాం. అంటే ఆ సీడ్ మీద ఎత్తు పల్లాలు అనేటటువంటివి ఉంటాయి, రిడ్జెస్ అండ్ ఫర్రోస్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ప్రైమరీ రిడ్జెస్ 5 ఎత్తులు ఉంటాయి, మళ్ళీ ఆ గుంట భాగంలో ఉంటుంది కదా ఫర్రో లోపల, మళ్ళీ అందులో కూడా ఒక రిడ్జ్ ఉంటుంది, అది సెకండరీ రిడ్జ్ అంటాం అనమాట. మీరు దాన్ని మైక్రోస్కోపిక్ అబ్జర్వేషన్ చేసినప్పుడే మీకు ఇవి క్లియర్గా కనబడతాయి. అంటే ఒరిజినల్గా అయితే ఫ్రూట్ బాడీనేమో క్రీమోకార్ప్ అంటున్నాం, దానిలో 2 సీడ్స్ ఉంటున్నాయి. అంటే అవి జీరా అయి ఉండొచ్చు, లేదా కొరియాండర్కి సంబంధించినటువంటి సీడ్స్ అయి ఉండొచ్చు, లేదా సోంపు అంటాం కదా అవి అయి ఉండొచ్చు, ఏవైనా సరే. సీడ్ ఎండోస్పర్మిక్, ఎంబ్రియో స్మాల్, ఎండోస్పర్మ్ కంటైన్ ఆయిల్. మీరు ఆ సీడ్ని జీలకర్రని కానీ, జీరాని కానీ, కొరియాండర్ సీడ్ని కానీ క్రాస్ సెక్షన్ చేశారనుకోండి, అడ్డంగా కట్ చేయండి, దాని లోపల వైట్గా ఉండేటటువంటి పల్పీ కండిషన్, చాలా మెంబరీనస్గా ఉండేటటువంటి స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద ఎండోస్పర్మ్. ఇన్ ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ ద వెంట్రల్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఎండోస్పర్మ్ ఈజ్, అంటే మీరు ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ చేసినప్పుడు వాటి యొక్క షేప్స్ ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కోలా ఉంటుంది. ఫ్లాట్ ఇన్ కండిషన్, పెట్రోసీలినంలో ఫ్లాట్గా ఉంటుంది సీడ్ యొక్క స్ట్రక్చర్. అదే కొరియాండ్రంలో అయితే మనం బుట్ట బోర్లేసినట్టుగా ఉండడం జరుగుతుంది, కాన్వెక్స్ కండిషన్ అంటాం. అలాగే కోనియం లోపల ఫర్రోడ్ ఇన్ కండిషన్, అంటే వాటి యొక్క సీడ్స్ని కట్ చేసినప్పుడు అలాంటి పొజిషన్స్ కనబడతాయి మనకి. దిస్ ఈజ్ ద vegetative and floral characters of the Apiaceae family. Next, economic importance. First one is the food. The roots of the Daucus carota, carrot ఉంటుంది కదా మనకి, are used as food. The leaves of the Coriandrum sativum, Phoenaculum, Pteroselenium are used in cooking. మనకి కొత్తిమీర ఆకులు ఏ విధంగా ఉపయోగించుకుంటాం, అదేవిధంగా ఫైనాక్యులం కూడా అని, టీరోసెలీనియం వాటిని కూడా ఉపయోగించడం జరుగుతుందన్నమాట. సోంపు ఆకుల్ని కూడా యూస్ చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట కుకింగ్ పర్పస్కే. నెక్స్ట్ స్పైసెస్, మనకి ఇందులో అన్నీ కూడా స్పైసెస్గా ఎక్కువగా ఉన్నాయి కదా. ద అస్పెటాయిడా ఫ్రమ్ ది రూట్స్ ఆఫ్ ది ఫెరులా అస్పెటాయిడా ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ద ఫ్లేవరింగ్ ఏజెంట్ ఇన్ కుకింగ్. ఇంగువ అంటాం కదా, ఇంగువ అనేటటువంటిది మనకి ఆ ప్లాంట్ యొక్క రూట్ సిస్టమ్ నుంచి వస్తుంది. రెజిన్ అంటాం దాన్ని, అంటే ఒక జిగురు లాంటి పదార్థం మనకి గమ్మ ఎలాగ వస్తుంది అలాగే, కాకపోతే రూట్స్ నుంచి వస్తుంది, ఒక రాయిలాగా తయారై ఉంటుంది అనమాట. అది గట్టిపడడం వల్ల దాన్ని మీరు దంచి పొడి చేసుకొని యూస్ చేసుకుంటారు, మంచి స్మెల్ వస్తూ ఉంటుంది, ఫుడ్ ఫ్లేవరింగ్ ఏజెంట్ లాగా. సిమిలర్లీ ద లీవ్స్ ఆఫ్ కొరియాండ్రం, కొరియాండర్ లీవ్స్ని కూడా మనం ఉపయోగిస్తాం, గార్నిష్మెంట్ చేస్తూ ఉంటారు కదా. ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ కుమినం, అంటే మన జీరా, క్యారం, ఫోయినాక్యులం, సోంపు ఆర్ ఆల్సో యూజ్డ్ యాజ్ ద స్పైసెస్ ఫర్ ఇంక్రీజింగ్ ద ఫ్లేవరింగ్ ఆఫ్ ది ఫుడ్డింగ్స్. అంటే మన చేసుకునేటటువంటి వంటకానికి మంచి స్మెల్ కానీ టేస్ట్ కానీ స్మెల్ రావడం కోసం వీటిని వాడుతూ ఉంటాం. ఆర్నమెంటల్ స్పీసీస్ ఆఫ్ యాంజలికా, ఎరిగ్నియం,
Heracleum and Pimpinella are grown as ornamental plants in houses and gardens. వీటిని ఇంటి ముందు పెంచుకోవడానికి ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం. సమ్ ఆఫ్ పాయిజనస్ ప్లాంట్స్ ఆల్సో హియర్. కోయినం, యునాంతే, సికుటా, ఎస్టుసా ఆర్ పాయిజనస్ ప్లాంట్స్. అంటే ఇవి డేంజరస్ మనకి. ఫాడర్, వేరియస్ స్పీసీస్ ఆఫ్ హెరాక్లియం, యాంజలికా ఎక్సెట్రా ఆర్ యూజ్డ్ యాజ్ ద ఫాడర్. ఫాడర్ అంటే జంతువులకు పశుగ్రాసంగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. మెడిసిన్స్, ద ఓలియోరెజిన్ అబ్టైన్డ్ ఫ్రమ్ ది రూట్స్ ఆఫ్ ఫెరులా అస్ప్రాయిడా. అది వేరు నుంచి వస్తుంది అన్నాం కదా. రెజిన్ అంటే ఒక గమ్ లాంటి భాగం లాంటిదే, కాకపోతే ఇది ఇది కొంచెం గట్టిగా ఉంటుంది. ఒలియోరెజిన్ అంటాం. అందులో లక్షణాలను బట్టి వేరియేషన్స్ ఉంటాయి. యాంటీ మైక్రోబియల్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటుందంట మనకి. ఈ ఇంగువాకి అంటే ఎస్ప్రాయిడాకి యాంటీ మైక్రోబియల్ అంటే సూక్ష్మ జీవులను ఎదుర్కొనేటటువంటి శక్తి ఉంటుంది. ప్యూరిఫైస్ ద బ్లడ్ అంటే మన బ్లడ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నట్టయితే దాన్ని ప్యూరిఫై చేస్తుందంట. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ఇండైజెషన్ అండ్ హార్ట్ డిసీజెస్. జీర్ణశక్తిని పెంచడం కోసము, అలాగే గుండెకు సంబంధించినటువంటి వ్యాధులు తగ్గించడానికి కూడా ఈ అసిప్టాయిడా అనేటటువంటిది మెడిసినల్గా ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్, ఇన్ కోనికల్ రూట్స్ ఆఫ్ డాకస్ కరోటా దేర్ ఈజ్ ప్లెంటీ ఆఫ్ విటమిన్ ఏ అండ్ దేర్ ఫోర్ ఈజ్ యూజ్డ్ బై ఐ పేషెంట్స్. అంటే డాకస్ కరోటా అని లోపల మనకి విటమిన్ ఏ అనేటటువంటిది ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందువల్ల బ్లైండ్నెస్ కోసం ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. ఐ పేషెంట్స్ అంటే బ్లైండ్నెస్ రాకుండా ఉండడం కోసం. సచ్ ఫ్రూట్స్ యాజ్ కొరియాండ్రమ్ అండ్ కుమినం, క్యారమ్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ హోమ్ ఆర్ డొమెస్టిక్ మెడికేషన్. అదే జీలకర్ర, ధనియాలు మన వాళ్ళు అంటే హోమ్ మెడిసిన్ లాగా తల నొప్పి వచ్చినప్పుడు తలకి పట్టి వేసుకోవడానికి, కషాయం ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి అలా వాడుతూ ఉంటారు కదా. అది హోమ్ ఆర్ డొమెస్టిక్ మెడికేషన్ అని చెప్పడం. ద రూట్స్ ఆఫ్ ఎరిగియం అండ్ క్యాసిరిలియం ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ నర్వస్ డెబిలిటీ. నరాల బలహీనతకు సంబంధించి యూజ్ చేస్తారంట ఈ మొక్కల యొక్క వేర్లను. ద లీవ్స్ ఆఫ్ సెంటల్లా అసైటికా హ్యాస్ అన్ ఆల్కలాయిడ్ acetic acid which is used in skin diseases, nervous debility and to increase memory power. అంటే మనకి సెంటల్లా అసైటికా అనేటటువంటి మొక్క యొక్క లీవ్స్ నుంచి వచ్చేటటువంటి దాని లోపల ఆల్కలైడ్స్ ఉంటాయంట. అంటే మనం హైడ్రోకోటైల్ అని చెప్పేసి అన్నాం కదా, దానిది ఇంకొక పేరు అనమాట. అది ఆ మొక్క నుంచి వచ్చేటటువంటి దాని లోపల ఆల్కలైడ్స్ అనేటటువంటి అవి స్కిన్ డిసీజ్ని కంట్రోల్ చేస్తాయి. అలాగే నరాల బలహీనతను కూడా తగ్గించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే మెమొరీ పవర్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి. హైడ్రోక్రోటైల్కే ఇంకో పేరు సెంటల్లా అసైటికా. దీస్ ఆర్ ద మెడిసినల్ ఇంపార్టెన్స్. వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్యామిలీ అన్నప్పుడు, ద ప్లాంట్స్ కంటైనింగ్ ద ఆయిల్ డక్ట్స్ formed cyanogeneously through the plant body. The plants are scented on account of the same. అంటే ఈ మొక్క మనకి మంచి వాసన వస్తూ ఉంటుంది కదా. కొత్తిమీర చూడండి, దాన్ని విరిస్తే మంచి వాసన వస్తుంది. జీరా ప్లాంట్ కానీ లేదా మన సోంపుకు సంబంధించి కానీ వీటన్నిటికీ నలిపేమంటే మంచి వాసన వస్తూ ఉంటుంది. అంటే దాని యొక్క బాడీ పార్ట్స్ లోపల ఆయిల్ గ్లాండ్స్ అనేటటువంటి ఉండడం వలన. మెయిన్లీ యాన్యువల్ హెర్బ్స్, మనకి ఇవి అన్నీ కూడా యాన్యువల్ ప్లాంట్స్. పిస్టులార్ స్టెమ్ అంటే హ్యాలోగా ఉంటుందని చెప్పాం కదా కొత్తిమీర యొక్క కాండం చూస్తే మీకు. లీవ్స్ ఆర్ ఆల్టర్నేటివ్, ఎక్స్టిప్యులేట్ అండ్ డికంపౌండ్. లీవ్స్ అనేటటువంటివి ఆల్టర్నేటివ్గా ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. అంటే మన కొరియాండర్ లోపల డికంపౌండ్ లీఫ్ అనేటటువంటిది అబ్జర్వ్ చేసాము. యాంప్లిఫెక్సియల్ లీఫ్ బేస్ ఓవర్ ద నోడ్ లైక్ ఏ షీత్. అంటే ఆ లీఫ్ యొక్క బేస్, పీటియోల్ యొక్క బేస్ భాగం చూసినట్లయితే వెడల్పుగా ఉంటుందని చెప్పేసి అన్నాం కదా. ఏదో మనం సుత్తిచ్చు కొడితే పచ్చడి కింద అయిపోయినట్టు వెడల్పుగా ఎలాగ సాగినట్టుగా ఉంటుందో ఆ విధంగా ఉంటుంది. దట్ కండిషన్ ఈజ్ యాంప్లిఫెక్సియల్ లీఫ్ బేస్. సింపుల్ ఆర్ కాంపౌండ్ అంబెల్. మనకి అంబెలిఫెరా ఫ్యామిలీలో బేస్కి క్యారెక్టరే ఇది, ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ బేస్డ్గా. బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్స్ ఎపిగైనస్, మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రెండు కలిపి ఉంటాయి కాబట్టి బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్స్. ఎపిగైనస్ ఆఫ్ ఇన్ఫీరియర్ ఆఫ్ సుపీరియర్ ఫ్లవర్స్. ఇన్వర్డ్లీ ఫోల్డెడ్ పెటల్స్ అండ్ స్టామెన్స్ ఇన్ ద బర్డ్. అంటే మనకి పెరిఫెరల్ రీజన్లో కానీ సెంట్రల్ రీజన్లో ఉన్నటువంటి ఫ్లవర్స్ ఏ ఫ్లవర్స్ అయినప్పటికీ అందులో
ఉండేటటువంటి పెటల్స్ అనేటటువంటివి ఫోల్డ్ అయి ఉంటాయి అన్నాం కదా, అది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ స్టైలోపోడియం. స్టైల్ యొక్క బేస్ భాగంలో ఒక స్టేజ్ లాంటి స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్టైలోపోడియం. 2 ఫ్రీ స్టైల్స్, 2 స్టైల్స్ ఉంటాయి. బైకార్పలస్ ఇన్కార్పస్ గైనీషియం విత్ బైలాక్యులర్ ఓవరీ, ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ 1 పెండ్యులస్ ఓవ్యూల్ ఇన్ ఈచ్ లాక్యూల్. అంటే మనకి ఈ స్టాక్ ఓవ్యూల్గా ఉండేటటువంటి స్టాక్ ఉంటుంది కదా, అది పొడవుగా ఉంటుంది మనకి. ఫ్రూట్ క్రీమోకార్ప్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్రూట్, క్రీమోకార్ప్ లాగా ఉండేటటువంటి ఫ్రూట్ ఉండడం జరుగుతుంది అన్నమాట. చూసారు కదా, ఈ ఫ్లవర్ లోపల 2 స్టైల్స్ అనేటటువంటివి ప్రజెంట్ అయి ఉన్నాయి. దాని బేస్ యొక్క భాగంలో స్టైలోపోడియం అనేటటువంటి ప్రజెంట్ అయి ఉంది. మనకి ఈ ఓవ్యూల్స్ చూసేటప్పటికి బైకార్పలరీ ఇన్ కండిషన్ ఉంది. ఆ బైకార్పల్లో 2 లాక్యూల్స్ అనేటటువంటివి ప్రజెంట్ అయి ఉన్నాయి, అటొకటి ఇటొకటి. ఈ ఓవ్యూల్స్ అనేటటువంటివి బ్రాక్ట్ ఈజ్ ప్రజెంట్. ఇవన్నీ కూడా పక్కన పెడితే ఇక్కడ మనకి పెటల్స్ అనేటటువంటివి ఫోల్డెడ్ ఇన్ కండిషన్, బర్డ్లో ఉన్నప్పుడు ఫోల్డెడ్ ఇన్ కండిషన్లో ఉంటాయన్నాం కదా, ఆ ఫోల్డింగ్ కండిషను. అంటే మీరు డయాగ్రామ్ వేసేటప్పుడు ఏపీఎస్సి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్లో ఈ ట్విగ్ ఆఫ్ ది కొరియాండ్రమ్ వేసాం. ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ బాగా చూపించాలి, ఎందుకంటే ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ అంబెల్ షేప్ ఇన్ఫ్లోరసెన్స్. నెక్స్ట్ డికంపౌండ్ లీఫ్, అంటే మిగిలిన అన్నిటి వాటిలో కామన్గా వేసేటట్టుగా ఉండదు, కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటాయి కాబట్టి ట్విగ్ వేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా వేయాలి. ఫ్లవర్ కూడా వేసేటప్పుడు స్టామెన్స్ ప్రాబ్లం లేదు. ఇక్కడ స్టైల్స్ 2 స్టైల్స్ వేయాలి, బేస్లో స్టైలోపోడియం వేయాలి. సెపల్స్ కనబడుతుంది, పెటల్ కనబడుతుంది, స్టామెన్స్, స్టిగ్మా అండ్ స్టైలోపోడియం. థలామస్ కూడా చూపించాం, పెడిసిల్, స్టాక్ని పెడిసిల్ అన్నాం, ఓవ్యూల్ పార్ట్, ఓవరీ, సెపెల్, హెయిర్ లాగా స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి కదా అది. ఇవి చూసారా, ఇది పెరిఫెరల్ ఫ్లవర్ అని చెప్పడం కోసం మీకు ఇలా వేసామన్నమాట. ఒక చిన్న పెటల్ వేసాము, 2 పెద్ద పెటల్స్ వేసాము, అంటే వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ పెటల్స్ లోపల, అందుకోసం అని చెప్పేసి ఇలా వేయడం అన్నమాట రీజన్ మీకు. అంటే పెరిఫెరల్, ఇది కామన్ పాయింట్ కాబట్టి అన్నీ ఈక్వల్గానే ఉంటాయి. ఈ సైజ్ వేరియేషన్ చూపించామన్నమాట జస్ట్ ఇక్కడ. అంటే ఇది మిడిల్ కాదమ్మా, దిస్ ఇస్ ద పెరిఫెరల్ ఫ్లవర్ అని రాసుకోండి. దిస్ ఇస్ ద ఏపీఎస్సి ఫ్యామిలీ వెజిటేటివ్ అండ్ ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్. నెక్స్ట్ మీకు ఎగ్జామినేషన్ పర్పస్ లోపల క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా అడుగుతున్నాడు అన్నప్పుడు ఇది చూడండి. 11th క్వశ్చన్ అని చెప్పేసి ఇచ్చాం కదా, ఎవ్రీ పేపర్ లోపల మీకు 11th పొజిషన్ లోపల మ్యాక్సిమం 3rd యూనిట్ నుంచి సంబంధించి క్వశ్చన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, రైట్ వెజిటేటివ్ ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ రూట్ ఏసీ. అంటే మనకు 3rd యూనిట్ నుంచి అడుగుతున్నటువంటి ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ లోపల ఫస్ట్ రూట్ ఏసీ ఫ్యామిలీ యొక్క వెజిటేటివ్ ఫ్లోరల్ అండ్ ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ 3 కలిపి అడిగాడు, 3 రాయమన్నారు. అలాగే వెజిటేటివ్ ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది కుకుర్బిటేసీ ఫ్యామిలీ. చూసారా మీకు ఎంత పెద్ద ఎస్ఏ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు. నెక్స్ట్ ఇది ఒక ఎగ్జామ్ పేపరు, ఇంకొక ఎగ్జామ్ పేపర్ లోపల రైట్ వెజిటేటివ్ ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్, వెజిటేటివ్ ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్, ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ 3 కలిపి అడిగాడు. ఏపీఎస్సి ఫ్యామిలీ అడిగారు ఇక్కడ, మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసినటువంటి ఫ్యామిలీ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ లోపల. నెక్స్ట్ వెజిటేటివ్ అండ్ ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ అనోనేసి అండ్ డ్రా అవుట్ ఇట్స్ ప్రిమిటివ్ క్యారెక్టర్స్. ప్రిమిటివ్ క్యారెక్టర్స్ కూడా అడిగారు. శాఖీయ పుష్ప లక్షణాలు రాసి కుటుంబం ప్రదర్శించేటటువంటి ఆదిమమైనటువంటి లక్షణాలు అడిగాడు. ఇక్కడ ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ అడగలేదు. అంటే మన స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్యామిలీ అని చెప్తున్నాం కదా, అలాగే ఇక్కడ అనోనెస్ ఫ్యామిలీకి సంబంధించినటువంటి ఇలాగ మనం విడిగా రాసిన చూసారు ఇక్కడ, ఇగో ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ మెన్షన్ చేయాలన్నమాట ఇక్కడ అనోనేసి ఫ్యామిలీకి సంబంధించి. నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ పేపర్ లోపల మీకు పాపిలినేసి ఫ్యామిలీ వెజిటేటివ్ ఫ్లోరల్ అండ్ ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది 3 కలిపి అడిగా సార్. ఫ్యాబేసి వెజిటేటివ్ ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్ ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ ఏపీఎస్సి. చూసారా ఏపీఎస్సి ఫ్యామిలీ 2 టైమ్స్ వచ్చింది మనకి. ఇంకొక మోడల్ పేపర్ లోపల చూస్తే రైట్ వెజిటేటివ్ ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ రూట్ ఏసీ. ఇక్కడ వెజిటేటివ్ ఫ్లోరల్ అండ్ ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ అంటే ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్లో మ్యాక్సిమం మిమ్మల్ని వెజిటేటివ్ ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్ ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ 3 అడుగుతున్నారు.
కాబట్టి మీకు దానికి తగ్గట్టుగా దీన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలన్నమాట. మేము ఓవరాల్గా అన్నిటి యొక్క క్యారెక్టర్స్ చెప్తాము, మీరు ఏదో ఒక ట్విగ్ని 1 or 2 ట్విగ్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని దాని బేసిక్గా ఉండేటటువంటి క్యారెక్టర్స్ మైండ్లో ఫీడ్ చేసుకుంటే ఈజీగా రాయగలుగుతారు మీరు. అంటే మీకు 5 ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏవైనా 3 అంటే ఫస్ట్ 3 ఆర్ లాస్ట్ 3 ఇలాగా ఏదో ఒక 3 క్వశ్చన్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని చదువుకోగలిగితే మీకు ఎగ్జామినేషన్లో ఎస్ఏ క్వశ్చన్ కాన్స్టెంట్ షూట్గా మీరు అటెంప్ట్ చేయగలుగుతారు. అంటే మ్యాక్సిమం అన్ని ఫ్యామిలీస్ని ఎగ్జామినేషన్లో అడిగేశారు. ఈ ఒక్క ఫ్యామిలీ అడగరు, ఈ ఫ్యామిలీ అడుగుతారని రూల్ ఏం లేదు కాబట్టి అందుకోసమే మీకు ఇక్కడ క్వశ్చన్ పేపర్లో అడిగినటువంటి ఒక 4 క్వశ్చన్ పేపర్స్లో అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ని 11th క్వశ్చన్ని మీకు ఎగ్జిబిట్ చేసి చూపిస్తున్నాను నేను ఇక్కడ. చూసారు కదా, రూటేసీ ఫ్యామిలీ అడిగారు, ఇందాక అనోనేసీ ఫ్యామిలీ అడిగారు, ఇక్కడ కుకుర్బిటేసీ ఫ్యామిలీ అడిగారు, ఎపిఎస్సి ఫ్యామిలీ అడిగారు, ఫ్యాబేసీ ఫ్యామిలీ అడిగేశారు. ప్రతి ఒక్క ఫ్యామిలీని అడుగుతున్నారు కాబట్టి మీరు ఏదో ఒక పక్క నుంచి 1, 2, 3 రూటేసీ, అనోనేసీ లేకపోతే ఫ్యాబేసీ ఆ 3 చదవచ్చు, లేదా కింద ఉన్నటువంటి 3 అన్న చదువుకుంటే మీకు అంటే మొత్తం అన్ని చదవలేమన్న వాళ్ళకి ఇది. దిస్ ఈజ్ ద అనోనేసీ 3rd యూనిట్ టాపిక్. మిమ్మల్ని ఎగ్జామినేషన్లో క్వశ్చన్స్ కూడా ఏ విధంగా అడుగుతున్నారో మీకు అందుకే ప్రతి ఒక్కదానికి వెజిటేటివ్, ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్, ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ వస్తున్నాం. అంటే ఎగ్జామినేషన్లో మిమ్మల్ని అలా అడుగుతూ ఉన్నారు కాబట్టి మేము ప్రతిదానికి దీన్ని ఎగ్జిబిట్ చేసి చూపిస్తున్నాం అన్నమాట. దిస్ ఈజ్ ద 3rd యూనిట్ ఫినిష్. దీంతో కంప్లీట్ అయిపోయిందన్నమాట.